Good morning, my dear children. In the previous classes, I have given you the information related to the revision classes of first and second chapter. And I have given you the depth key points which will be related to you people based on the marks. Then after that, the third model that is called as a business environment chapter. So here in the first chapter we studied about the basic nature of the management. In the second chapter we have studied about the principles of the management, and this chapter will be totally related to the cause of the environment and the business. So here in this chapter at the part of examination, you people will be having the 7 marks. In that 7 marks, 1 marks 1 question will be there, 2 marks 1 question will be there. That too, the 1 marks will be the MCQ question importantly. 2 marks there will be a question related to the concepts, and the 4 marks 1 question will be there. And apart from that, there may be a practical oriented question also will be asked to you people, because in all the 13 chapters there will be 13 questions. We can expect any chapter 1 question for the practical oriented question. Coming to the business environment chapter, in this chapter the concepts are like this. The first, we will going to study about the meaning of the business environment. Secondly, importances of business environment, features of business environment, dimensions of business environment, LPG, liberalization, privatization, globalization meanings, and finally the impact of government policy changes on business and industry. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ LPG ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಜಾಗತೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ the environment is nothing but called the surrounding of the area where we are situated. ನಾವೆಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ we people will study about the meaning. So what do you mean by business environment means? Sum of the total of all the individual institutions and other forces that may be outside or inside the environment controlled by the environmental factors, it is called as a business environment. Sum of the total of individual institutions. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
The enterprise means it is one of the organization situated or formed by an entrepreneur. So who is an entrepreneur? Entrepreneur ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? Entrepreneur ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the person one who will start up his own business. ತನ್ನ ಸ್ವಂತವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವುಗಳು ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ when we will consider as an individual ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ when the total of combining of all the activities in related to the economic, social, political, technological and other forces, in a combining of all the forces that may be related to the outside ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನಾಧರಿಸಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ customers and consumers and competitors in the economy. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಹ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಎದುರಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This will be totally related to the business environment. And there are some of the important features which will be related to the business environment. ನಮಗೆ 7 ಇದಾವೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ನಿಮಗೆ 5 ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಟೋಟಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ನೆಸ್, dynamic in nature, uncertainties, complexity, relativity. There are basically the 7. Features. Totality of external force, specific and general force, interrelatedness, dynamic in nature, uncertainty, etc. So here these concepts will be there for you people and related to the features. So one will go through with the some of the importances one by one. Totality of external force. So the totality of external force here will be totally related to the things which will be related to the outside the firm. External ವ್ಯವಹಾರದ ಹೊರಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಚ್ ಆಸ್. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್,
ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಲೀಗಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್, ಇವನ್ನ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲಿನ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. When there will be dynamic, we can able to change as we like. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, that will be related to the chapter of the business environment. So in the previous class I have given you the information related to the revised classes related to the characteristic features and some of the principles, etc. So again, after completion of this chapter, again I will going to repeat the chapter, give the notes and then move to the planning chapter, because this is one of the twisted chapter to you people. We can able to understand easily, only the 5 concepts are there. Okay, concentrate on this concept importantly, and if you find any doubts in this chapter, contact me, my dear children. Thank you.